اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ہوں گے یا نہیں، الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ الیکشن کمیشن فیصلہ 1 بجے سنائے گا۔ مزید بات کرتے ہیں، عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان بتائیے گا، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا؟ جی بالکل، اسلام آباد کے جو بلدیاتی انتخابات ہے آیا یہ ہوں گے یا نہیں، الیکشن کمیشن میں آج اس اہم ترین کیس کی سماعت ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہدایت کے بعد، اور اس کیس کی سماعت چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کی۔ الیکشن کمیشن کے مکمل بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف، جماعت اسلامی، مسلم لیگ نون اور جو اٹارنی جنرل تھے اشتر صاحب، انہوں نے اپنے تمام تر تفصیلی دلائل دی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے موقف اختیار کیا کہ الیکشن جو ہے وہ سر پر آ چکا ہے اور 4 روز بعد الیکشن ہے، تمام انتخابی مہم مکمل ہو چکی ہے، اسلام آباد میں گہما گہمی ہے، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ شکست کے خوف سے جو ہے وہ الیکشن سے بھاگنے کی اور راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کر دی۔ اسی طرح جماعت اسلامی کے وکیل نے بھی موقف اپنایا کہ انتخابات کے تمام تر انتظامات مکمل ہو چکے ہیں، اور بالکل انتخابات کے تمام تر انتظامات مکمل ہو چکے ہیں، فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے جو کہ 1 بجے سنایا جائے گا۔ بہت شکریہ عثمان، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ گڑھی خدا بخش میں شہداء کے مزار پر میلہ لگ چکا ہے۔ سابق وزیر اعظم پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 15ویں برسی پر ہزاروں لوگ گڑھی خدا بخش پہنچ چکے ہیں۔ ملک بھر سے قافلوں کی آمد جاری ہے۔ عاجز جمالی وہیں پر موجود ہیں، تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ عاجز بتائیے گا کیا صورتحال ہے؟ جی ہاں بالکل، گڑھی خدا بخش میں اس وقت بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں۔ ملک بھر سے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے چوک در چوک یہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ خواتین کی ایک بڑی تعداد یہاں پر پہنچ رہی ہے، مرد ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، اور پورے پاکستان سے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا جلسہ عام ہونا ہے، لیکن جلسہ ابھی تک شروع نہیں ہوا۔ ابھی ہم گڑھی خدا بخش کے مزار کے بالکل ساتھ ہیں، اور لوگوں کی آمد کا سلسلہ بھی مزار کی جانب ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد یہ مزار کا جو راستہ ہے اس کو بند کر دیا جائے گا، پھر لوگوں کا جو جانے کا سلسلہ ہوگا وہ اسٹیج کی طرف ہوگا۔ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، یہ میرے عقب میں اسٹیج ہے، میں اپنے کیمرہ مین کو کہوں گا تھوڑا سا زوم کر لے۔ یہ ایک بہت بڑا اسٹیج بنایا گیا ہے، اور اسٹیج کے سامنے جلسہ گاہ ہے جہاں پہ پنڈال سج رہا ہے۔ اس وقت بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں، لیکن جلسہ شروع نہیں ہوا۔ جلسے سے قبل یہاں پہ مشاعرہ ہوگا۔ یہاں کچھ کارکن میرے ساتھ موجود ہیں جیالے، میں ان سے بات بھی کر لیتا ہوں۔ کہاں سے آیا آپ، کس علاقے سے؟ میں ملتان سے آیا ہوں، اور محترمہ بے نظیر بھٹو اور ان کے بھٹو خاندان کو خراج عقیدت پیش کرنے آیا۔ ملتان سے کتنے لوگ آئے ہیں؟ ملتان سے کافی تعداد میں لوگ آئے ہیں۔ میں پہلی دفعہ آیا ہوں، لیکن جو سندھ کا امیج پیش کیا جاتا تھا پنجاب میں کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہے اور پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، بے روزگاری ہے، رات کو ہم 5 گھنٹے ان سڑکوں پہ رہے۔ آپ کہاں سے آئے؟ ہم بھی ملتان سے آئے ہیں، اور ہم پنجاب کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ادھر آئیں اور دیکھیں کہ سندھ کیسے بدلا ہے، سندھ میں کیسی ترقی آئی ہے۔ وہاں جو ہے سندھ کا بہت برا امیج پیش کیا جاتا ہے، اور ہم پنجاب کی عوام کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ادھر آئیں۔ ملتان میں کیا جوش جذبہ ہے؟ آنے والے الیکشن میں پیپلز پارٹی جیتے گی؟ ملتان میں بہت جذبہ ہے پڑا، اور ہمارے جو 5 کے 5 حلقے ہیں اس میں گیلانی سے یہ آپ نے سنا، میرے ساتھ یہ دوست تھے، کچھ ملتان سے آئے ہوئے ہمارے یہاں مہمان تھے، تو آپ نے سنا ان کو کہ ملتان سے، اسی طرح پنجاب کے دیگر علاقوں سے بھی لوگ آ رہے ہیں، سندھ بھر سے، اور 4 صوبوں سے آمد جاری ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ عاجز آپ کا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی پر خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے محترمہ بے نظیر بھٹو جمہوری اور سیاسی جدوجہد کی روشن علامت ہیں۔ بے نظیر بھٹو نے عوام کے حقوق کی جدوجہد میں جام شہادت نوش کیا۔ 27 دسمبر 2007 کا سیاہ دن محبوب عوامی رہنما کی شہادت کا ناقابل فراموش دن ہے۔ اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کی تمام عمر جہد مسلسل کی ولولہ انگیز داستان ہے۔ شہباز شریف نے مزید کہا، محترمہ بے نظیر بھٹو کی تاریخی خدمات پر خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آئین کی سربلندی، آمریت کے خلاف محترمہ کی پرعزم اور نڈر عوامی و سیاسی تحریک تاریخ کا قابل فخر اور سنہرا باب ہے۔ وزیر اعظم نے مزید بتایا، قائد محمد نواز شریف اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے ملک اور عوام کو میثاق جمہوریت کا تاریخی تحفہ دیا۔ محترمہ نے ملکی سیاست میں نئے دور کا آغاز کیا ہے۔ میثاق جمہوریت محترمہ کی سیاسی بصیرت کا تاریخی کارنامہ ہے۔
मोहतरमा ने दहशत गर्दी के खिलाफ जुर्रतमंदाना और वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से तासियत और हमदर्दी का भी इज़हार किया। अल्लाह ताला शहीद बेनज़ीर भुट्टो समेत तमाम शुहदा के दर्जात बुलंद फरमाए। बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी है। कराची के बिजली सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपये 43 पैसे फी यूनिट सस्ती कर दी गई। कि इलेक्ट्रिक की नवंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट पर नेपरा में समाअत हुई। नेपरा ने समाअत के बाद कमी की मंजूरी दे दी। बात करेंगे उवैस कियानी हमारे साथ मौजूद है। उवैस बताइएगा। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो है कि इलेक्ट्रिक वालों के लिए एक बड़ा रिलीफ सामने आया है और बिजली 7 रुपये 43 पैसे फी यूनिट जो है वो सस्ती करने की मंजूरी दे दी है अथॉरिटी ने। नेपरा समाअत के बाद जो है वो कमी की जो मंजूरी दी है इसका तफसीली फैसला जो है वो बाद में जारी करेगा और तमाम जो आदादशुमार हैं उसके बाद जो है ये फैसला लिया गया है। लाइफ लाइन की सार्फिन पर इसका इतलाक नहीं होगा, लेकिन जो है कि इलेक्ट्रिक के जो पावर प्लांट हैं उन पर भी बात हुई है और चेयरमैन नेपरा ने कहा है कि अगर वफाक के इलेक्ट्रिक को बिजली ना दे तो वो बिल्कुल पिस जाएंगे अवाम उनकी, और इसके साथ जो है 7 रुपये 43 पैसे का जो है रिलीफ मिलेगा और मजमूई तौर पर जब बताया जा रहा है कि इसका अरबों रुपए में जो है रिलीफ जो है के इलेक्ट्रिक के सार्फिन को एक माह में जो है वो मिलेगा। यकीनी तौर पर जो महंगी बिजली के बिल अदा करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। ठीक है उवैस, बहुत शुक्रिया आपका। डिजिटल कर्ज एप्लीकेशन के जरिए शहरियों से फ्रॉड के केसेस में इजाफा होने लगा। सूबाई महकमा दाखिला इंटेलिजेंस सेंटर की रिपोर्ट में चशम कुशा इंकशाफात सामने आ गए। 95 लाख मोबाइल सारिफीन ने कर्ज फराहम करने वाली मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, जिससे लाखों अफराद उनके हाथों फ्रॉड का शिकार बन रहे हैं। बात करते हैं सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद, बताइएगा इस मुतालिक। आज बिल्कुल पहले भी ये मामला मंजर आम पर आया था, लेकिन अब जो सूबाई महकमा दाखिला इंटेलिजेंस सेंटर की रिपोर्ट है उसमें चशम कुशा इंकशाफात मंजर आम पर आए हैं। रिपोर्ट में ये तफसीलात वाज़ेह की गई हैं कि 95 लाख जो पाकिस्तानी मोबाइल फोन सार्फिन है उन्होंने ये एप्लीकेशन डाउनलोड की है, जबकि लाखों अफराद इस फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। खत में ये वाज़ेह किया गया है कि डिजिटल बैंकिंग की दुनिया में जो मोबाइल आसान कर्ज के नाम पर एप्लीकेशन जो मार्केट में फिर रही हैं सोशल मीडिया के हवाले से, वो शहरियों को लूटने में मसरूफ हैं। ये भी वाज़ेह किया गया है कि कर्ज एप्लीकेशन के रास्ते कर्जदार को हरासना, थ्रेट और ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये एप्लीकेशन लाहौर, कराची, रावलपिंडी, फैसलाबाद और इस्लामाबाद के निजी कॉल सेंटर से चलाई जा रही है। ये भी साथ में वाज़ेह है कि शहरियों से 2 माह का कर्ज वापसी का मुआहदा करके 7 रोज बाद ही उन पर प्रेशर डाला जाता है कि आप पैसे वापस करें, जबकि 5% मार्केट का लालच देकर शहरियों से 40% तक मार्केट की गैर कानूनी अदायगी वसूलियाँ की जा रही हैं। इनमें जो सबसे मशहूर ऐप है उसके बरवक्त लोन का जिक्र किया गया है। ये सिर्फ वाहिद बरवक्त लोन ही ऐसी ऐप है जो 50 लाख जो मोबाइल फोन सार्फिन डाउनलोड कर चुके हैं। इसके 50 लाख सारिफीन डाउनलोड कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया सऊद आपका। पोलैंड की 2 बीवियों की पाकिस्तानी शौहर से बच्चों की हवालगी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों बच्चे आर्जी तौर पर माओं के हवाले करने का हुक्म दे दिया। पोलैंड की 2 बीवियों की पाकिस्तानी शौहर से बच्चों की हवालगी केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दोनों बच्चे आर्जी तौर पर माओं के हवाले करने का हुक्म दे दिया। दोनों बच्चों को पोलैंड एम्बेसी में रखा जाए। अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया। माएँ अदालत पहुंचने पर अपने बच्चों को देखकर जज्बाती हो गईं। रेवी रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का बड़ा फैसला कर लिया गया है। फेज़ 1 के जोन 10 और 12 को सियालकोट मोटरवे से मुंसलिक करने का फैसला किया गया। मंसूबे के लिए मतलूबा राजी अखवाई करने का अमल शुरू होता है। रूडा ने कमिश्नर लाहौर की फासला इरसाल कर दिया है। रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का बड़ा फैसला। बात करेंगे राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद, बताइएगा। बिल्कुल जी, रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से एक मरासला जारी किया गया जो कि सेक्रेटरी कम्युनिकेशन को भेजा गया है कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान की वसातत से। आपको ये बताएं कि इस हवाले से जो डिमांड की गई है वो की गई है कि रिवर रावी का जो फेज़ 1 है उसके जोन 10 और जोन 12 के लिए बराह रास्त एक्सेस मांगी गई है सियालकोट लाहौर मोटरवे से कनेक्ट करने के लिए। तो इस हवाले से तमाम तर जो खदशात हैं वो भी बयान किए गए, जबकि रिवर रावी की अथॉरिटी की जानिब से ये मुतालबा किया गया कि फौरी तौर पर
जो लैंड एक्विजिशन रिक्वायर्ड है मरकजी पैसेज के लिए, जो कि मरकजी शाहराह बनेगी, और ट्रांसपोर्टेशन जो कि तामीराती मटेरियल के लिए आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा है और आने वाले हफ्ते में और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसको ओवरकम करने के लिए ज़रूरी है कि एक मरकजी सड़क की तामीर को यकीनी बनाया जाए, जो कि मुंसलिक हो लाहौर सियालकोट मोटरवे से, और 1884 के लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत जो है वो ये अराजी एक्वायर करके दी जाए, ताकि तामीराती मटेरियल की रसाई को मजीद आसान बनाया जाए। तामीराती एक्टिविटीज़ जो हैं वो FWO की सुपरविजन में जारी हैं और तामीराती कामों के मटेरियल की फराहमी के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सरगर्मियों में खासा इजाफा हो रहा है, जो कि आने वाले हफ्तों में मजीद इसमें इजाफा होगा, क्योंकि हैवी ट्रांसपोर्टेशन की आमदरफ्त रहती है। तो इसमें अगर लाहौर सियालकोट मोटरवे से रसाई मिलती है तो तामीराती मटेरियल की जो वर्कशॉप तक रसाई को आसान बनाया जा सकेगा। जी ठीक है राउत दिलशाद, बहुत शुक्रिया आपका।